수천 년간 발칸반도의 열강들로부터 시달림을 받아왔던 유럽의 작은 나라 알바니아. 유럽과 아시아를 잇는 지리적 여건 덕에 다양한 문화와 종교가 공존하는 사회. 잘 알려지지 않았던 아름다운 자연. 발칸의 작은 유럽 알바니아. 로마에서 동쪽으로 1000km, 로마인의 땅 루마니아. 신비로운 작은 성과 드라큘라 백작의 전설. 루마니아 시비우에서 펼쳐지는 독일인들의 귀향 잔치. 아름다운 다뉴브 강과 놀이공원이 된 지하 소금 광산. 동유럽의 푸른 로마. 동유럽의 아름다움을 찾아서 루마니아와 알바니아로 떠나보자. 인천국제공항을 출발한 비행기는 서쪽으로 10시간을 날아 카타르의 수도 도하에 도착했다. 그리고 북서쪽으로 5시간을 더 비행해 루마니아의 수도 부크레슈티에 도착했다. 도심의 건물 대부분이 공산주의 정권 때 선전도구로 건설돼 동유럽 도시의 고풍스러움은 보이지 않는다. 동유럽의 이웃 나라들과 다른 점은 또 있다. 슬라브족이 주를 이루는 동유럽에서 루마니아는 유일한 라틴계 국가다. 부크레슈티 도심의 건물들이 철거되고 그 자리에 북한의 주석궁을 본따 만들었다는 의회 궁전이 세워졌다. 절대 무너지지 않을 궁전을 짓기 위해 독재자는 만채의 집과 그 삶들을 파괴했다. It's not just one of the biggest buildings in the world, it's the second after the Pentagon. In this area, you're going to see some styles that don't really look communist. It's maybe royal. Yeah, you're going to see a lot of staircases over there. You might expect Louis XIV walking around over there. 루이 14세처럼 이곳을 걷고 싶었을 독재자 차우셰스쿠는 이 대리석 궁전이 완성되는 것을 보지도 못한 채 건좌에서 쫓겨났다. 하지만 화려한 궁전은 그대로 남아 지금은 패션쇼, 사업 설명회 등을 위해 사용되고 있다. The biggest curtains, everybody, 200 kilograms each in about 15 meters. It's an unbelievable number here they used for the building. 2,800 chandeliers. Somebody very good said about this building that this is a work of megalomania, but also it's like a work of the craft of the simple people. Come on, let's go. You can still hear it. After Nicolae Ceausescu would have had a speech, people applauding would have become, from 100 people, 300 people. The more the better. Euphoria. That was the idea and the purpose, to have euphoria in the room. To show off to the other countries of, look how much they love him, or the beloved ruler, right? Or to satisfy the big ego, right? It can go either way. But this is like a good history lesson to watch out. You see in these kind of societies, there are many people contributing to the whole system. It's never one man that you have to blame or have a picture of one man. That's it. He was guilty of everything. 의회 궁전을 뒤로 하고 루마니아의 역사를 찾아보기로 했다. 소련 점령기에 도입된 트롤리버스가 달리는 거리에
독일 출신의 루마니아 초대 국왕 카롤 1세의 동상이 말을 탄 채 도시를 내려다보고 있다. 그가 있는 거리 남쪽 끝에 위치한 루마니아 국립역사박물관 앞에는 로마 황제 트라야누스 동상이 서 있다. 트라야누스 황제가 안고 있는 건 로마의 상징인 늑대지만 옆에서 보면 용의 머리로 이 땅의 원주민인 다치아 민족을 상징한다. În anii 101 și 102, iar mai apoi în 105 și 106 au avut loc două mari războaie între Imperiul Roman și Dacia, iar în urma acestor războaie o mare parte a statului dac condus de Decebal a fost cucerită de către Imperiul Roman și a fost creată provincia romană, Dacia. 루마니아 역사박물관에 들어가자마자 보이는 이 기둥은 로마에 있는 트라야누스 승전 기념비의 모형인데 바로 로마의 다치아 정복을 기록한 것이다. 2000년 전 이 땅의 주인이던 다치아인은 침략자 로마가 건넨 손을 잡고 로마 제국 시민이 됐고 그리하여 로마에서 직선거리로 1000km 떨어진 이곳에 로마인의 땅 루마니아가 탄생하게 됐다. 부크레슈티를 떠나 북쪽으로 향하면 다치아와 로마의 격전지였던 트란실바니아 지역에 도착한다. 시비우도 한때 로마 제국의 일부였지만 지금의 모습을 완성한 건 12세기 독일에서 온 이주민들이다. 볼거리가 많은 중세 도시 시비우는 보는 눈이 많은 곳이기도 하다. 어딜 가든 누가 감시하는 느낌이 드는 건 바로 지붕에 난 창문들 때문. 이런 눈들이 한두 개가 아니다. Die Augen von Hermannstadt, ochiurile Sibiului și pe acoperiș și asta e ceva tipic săsesc. Eu când vorbesc românește, spun Sibiu și când vorbesc nemțește, zic Hermannstadt. Cred că ați văzut deja aici. 맨홀 뚜껑에 선명히 새겨진 루마니아어 이름과 독일어 이름. 시비우는 독일인이 루마니아에 만든 7도시 중 하나로 10m 높이의 성벽이 도시를 감싼 채 600년의 역사를 지켜왔다. 중세시대 무역의 중심지로 19개의 길드가 번성한 거리엔 여전히 활기가 넘치고 거짓말을 하면 무너진다는 전설이 있는 이 다리도 여전히 아랫마을과 윗마을의 경계를 우아하게 그리고 있다. 이제 대다수의 독일인은 떠나고 없지만 그들이 남겨놓은 독일 루터 교회에서는 8월이 되면 반가운 만남들이 이어진다. 휴가철을 맞아 독일인들이 고향에 온 것이다. During the First World War, there we start repatriating to Germany. Yeah. Then, of course, after the Second World War, again, during the communism, a lot of people will repatriate to Germany. Also, Germany paid for citizens that they may leave Romania and can go to Germany. So this means most of these German minority, maybe 350, 400,000 have been before. But today, most of them, nearly every, living in Germany and not in Romania anymore. But today, every several years, they celebrate reunion meeting, yeah, and then they come here in holiday, yeah, they stay here, they celebrate. 슈투트가르트의 브라스 밴드, 트란실바니아 향후회. 독일에 흩어져 있던 이들이 고향을 찾는 날, 태어난 땅에 돌아오고 뿌리를 찾는 걸음들이 구시가를 지나 광장을 향한다. 1940년대까지만 해도 독일계 주민들이 다수를 차지했던 시비우. 다시 10,000명 넘는 독일인이 모인 말의 광장은
900년 전의 어느 날을 보는 듯한 느낌이다. Ich bin Alexander, auch aus Deutschland. Wir kommen in der Nähe von Nürnberg und sind in der Jugendtanzgruppe in Nürnberg und sind hier am Treffen mit dabei, um zu tanzen und mitzumarschieren, um das alles mitzuerleben. Und seit über 20 Jahren spiele ich schon Schlagzeug mit der Blaskapelle. Bei mir ist es halt so gewesen, dass ich halt immer gerne mit der Blaskapelle unterwegs bin und wenn die mich dann wollen oder besser gesagt, sie wollen, wenn sie mich brauchen, dann komme ich halt auch mit. 경쾌한 음악이 광장을 채우고 손을 맞잡은 얼굴들엔 즐거움이 묻어나지만 8월의 오후 2시 기온은 36도. 무거운 전통 의상을 입고 춤을 추는 게 쉬운 일은 아니다. 하지만 오늘은 1년에 한 번뿐인 홈커밍 데이. 귀한 여름 휴가를 사용해 루마니아까지 온 독일인들은 기록적인 폭염에도 춤을 멈추지 않는다. 소녀의 웃음이 공기처럼 퍼지고 더 많은 사람들을 광장으로 이끈다. 어느새 객석과 무대의 구분은 모호해지고 모두가 흥겨운 분위기에 취해간다. We nemen een scoot in Sibiu și acum trăim în Freiburg, in Germania. Also ich finde hier, dadurch, dass die Familie von hier kommt, ist es auch ein Stück Heimat, auch wenn wir hier nicht geboren sind. Auch wenn viele die Sprache, also Rumänisch, nicht sprechen. Ich lerne es aber zum Beispiel, weil ich möchte es eben weitergeben. Ich möchte hier auch mal später mit meiner Familie herkommen und das halt einfach zeigen, weil die Stadt so super schön ist. 다 함께 독일인의 옷을 입고 루마니아를 추억하는 특별한 오후. 아주 진한 독일 맛이 나는 루마니아에서의 하루가 지나간다. 다음 날 아침, 시비우를 떠나 동쪽으로 여정을 이어갔다. 트란실바니아 지역 브라쇼브 근교의 소도시 브란. 흡혈귀 드라큘라의 성으로 유명한 브란 성이 있는 곳이다. 죄수를 긴 꼬챙이에 꽂아 죽이는 것으로 악명 높던 드러큘레아 공작이 소설 드라큘라의 모티브가 됐고, 오늘날 드라큘라는 가장 유명한 루마니아인이자 최고의 관광 상품이 돼 사람들을 끌어당긴다. 특히 이 아담한 성은 작가가 소설에서 묘사한 성과 비슷하다는 이유로 드라큘라의 성으로 불린다. 드라큘라의 집처럼 음산하기보단 낭만적인 모습이다. 호화로움과는 거리가 멀지만 드라큘라의 집이라는 명성에 힘입어 세계에서 두 번째로 비싼 개별 주택으로 포브스지에 소개되기도 했단다. Please meet Dracula. Dracula, the historical character, which is Vlad the Impaler. He was the prince of Wallachia, Vlad the Impaler, known for his bloody character and for his habit of impaling people. And this is Dracula's specialty, the impalement. They would put the person down, tie him well, and somebody would push the stick inside, and then they would lift it. 드러큘레아 공작은 이 긴 꼬챙이로 터키의 침략에 맞서고 독일 상인들의 탐욕을 벌였다고 한다. What I can say about him is that for us, for the Romanian people, he is a hero, not a tyrant, and we are still waiting for him to come back. Mostly to impale the politicians now. You see, he was no fan of corruption. I mean, during his reign, every crime was punished mostly through impalement. They say he put the golden cup in a public market at the well, and during his reign, it was not stolen because people were afraid of being impaled. That's why we need him desperately back. Și în istorie noi am făcut, suntem români pur, suntem. Da, și am făcut istorie. Și am făcut istorie și chiar mi-a plăcut mie, cel puțin mi-a plăcut istoria și chiar m-a interesat.
진짜 드라큘라는 창백하지 않은 데다 긴 머리가 잘 어울렸고 소설 속의 성은 미국인에게 상속돼 드라큘라의 집으로 홍보되고 있다. 믿기 힘든 실제와 믿고 싶은 상상이 뒤섞이는 하루다. 카르파티아 산맥 남부의 기록적인 폭염과 인파를 뒤로하고 이번엔 좀 더 시원한 곳으로 향했다. 루마니아 북서부의 작은 도시 투르다에는 아주 깊고 큰 놀이공원이 있다. 지하철을 탈 때처럼 표지판을 보고 터널 속 계단을 내려가다 보면 어느새 통로는 점점 좁아지고 마침내 107번째 계단을 지나서야 본격적인 지하 세계가 시작된다. 100년 전에 만들어진 채굴 장비가 그때의 자리에 멈춰 있는 이곳은 투르다 소금 광산. The melted salt comes on the wall, that's why the walls are so polished. When the melted salt reaches the lower part of the gallery, there the air is a bit cooler, so it recrystallizes in these white formations. So some say that Turda salt mine or any other salt mines are one of the safest places to be on Earth. Even if there is a massive earthquake, the walls will not crumble because this whole 45 square kilometers of salt will move a few inches. So if the end of the world should come, we'll all meet here. 반짝이는 벽도 소금이고 거대한 나이테 같은 천장도 소금이다. 하지만 이제 겨우 입구를 통과했을 뿐 발 아래에는 120m 깊이의 소금 광산이 밤하늘처럼 아득하게 보인다. 소금 호수 위에 놓인 나무 다리를 건너면 2개의 톱니바퀴를 닮은 휴식 공간이 있고 천천히 움직이는 배는 우주를 유영하는 것 같다. 광산 가장 깊은 곳까지는 엘리베이터로 연결돼 있다. 이 엘리베이터를 타면 만드는데 꼬박 200년이 걸린 갱도에 20초면 닿을 수 있다. (1932년까지) 소금을 채굴하던 곳은 이제 유원지가 됐다. Noi suntem din Italia, venim în vacanță, o dată pe an și suntem de aici din zonă. E frumos mini-golful și bowling și bowling și toate frumoase. 소금 호수에서 노를 젓는 것만큼 낭만적인 건 없을 것이다. 수심 8m, 조금 긴장됐지만 얼마 지나지 않아 고개를 들어보니 거대한 종 속에 있는 것 같은 기분이 들었다. 배는 시간도 알 수 없는 어둠 속을 떠다닌다. 물고기처럼 생긴 루마니아의 국토에서 투르다는 눈 정도 위치에 있는데 동쪽으로 꼬박 10시간을 가면 꼬리인 주릴로브카에 도착한다. 이곳은 새들의 천국이자 유럽에 남은 마지막 야생의 땅, 다뉴브 삼각주다. It travels through 10 countries until it reaches Romania and it ends in the Black Sea with a beautiful delta. So the west side is over there. In that direction the river comes and flows in to the east, which is on this side. Goes into the Black Sea, which got its name because of the color as well. 10개의 나라를 여행한 강이 마지막으로 멈춰 쉬는 곳. 그 물결 위에서 잠시 쉬어가기로 했다. 왠지 먼 바다로 향하는 느낌. 하늘과 바다 사이에는 나지막한 담벼락처럼 참나무들이 늘어서 있고 널따란 가로수길을 달리는 건 이 작은 배뿐이다. 좀 더 깊이 들어가 보면 나름의 골목길이 있고 언뜻 고요해 보이는 다뉴브 삼각주에는 5,000종이 넘는 동식물들이 서로의 삶을 맞대고 있다. 갈매기는 수련 위를 날아다니고 섬인지 호수인지 알 수 없는 풍경이다.
물달근 무리지어 헤엄친다. 노란 부리가 예쁜 펠리컨은 아프리카의 나일 삼각주와 루마니아의 다뉴브 삼각주를 오가며 끝없이 봄을 따라다닌다. 인기척을 느낄 수 없는 다뉴브 삼각주는 생명으로 가득 차 있다. 부크레슈티를 떠나 북쪽으로 8시간을 달려 루마니아의 시골 마라무레슈 지방에 도착했다. 아담한 시골 기차역인 비시우데수스역은 아침부터 많은 사람들로 붐빈다. 이 작은 기차역을 유명하게 만든 건 바로 이 귀여운 증기기관차. 커피 머신이란 애칭을 가진 모커니처는 유럽에 남은 마지막 증기 삼림 열차다. 80년 전 나무를 운반하기 위해 만든 열차는 연료도 나무기 때문에 기차가 멈추지 않게 넉넉히 실어야 한다. 사람도 나무도 탑승 완료. 귀여운 경적 소리와 함께 기차가 출발한다. 2시간을 꼬박 달려가는 거리는 겨우 20km. 도로도 마을도 없는 산속. 느린 강물을 따라 쏟아지는 햇살과 피어오르는 증기가 만드는 눈부신 순간. 창밖으로 몸을 내밀지 말라는 안내문이 있지만 아이들은 고개를 내밀고 또 손을 뻗어 푸름을 만끽한다. 어른들도 기차를 처음 타본 날로 돌아가 아이처럼 행복한 웃음을 짓는다. 조금은 지친 듯한 기적 소리와 함께 기차는 반환점인 팔틴역에 도착한다. Poți putea spune că tot. E ca și un pachet. Și aerul curat, și peisajul, și am să fac cu canicula din oraș. Ce a făcut asta a fost binevenit. 마라무레슈 지방에 도착했다. 서푼차는 전통 문화가 잘 보존된 마을이다. 여름이면 이곳에서 2주간 마을 곳곳에 있는 장인들의 집으로 오가며 전통 예술을 배우고 축제를 즐길 수 있다. Stai un pic să te ajut, Când vezi că nu e o problemă, le ridici tu cu mâna, este două și gata. Așa. 장인이 어려서부터 해오던 일이 도시에서 온 호기심 많은 소년에게 전해진다. Da, eu îmi doresc din suflet ca toate zonele țării, nu numai Maramureșul, să lucre la asta. Să-și ducă tradiția mai departe, cusăturile, lucru ce l-au lucrat bătrânii noștri în trecut, să-l ducem mai departe și aici în Maramureș, dar și în celelalte zone ale țării. Toate zonele României sunt tare frumoase. 마을 사람들과 여행자들이 하나둘씩 모인다. 사람들이 모이면 음악에 호라 춤이 더해진다. 전통 옷을 입은 소녀들이 원을 만들면 아이들이 그 뒤를 따르고 여행자와 마을 주민들이 함께 어울려 흥을 더한다. 루마니아식 강강술래 호라춤이 점점 더 빨라지자 누구랄 것 없이 발 동작도 더 경쾌해진다. 어느새 해가 지고 달이 떴지만 이 음악의 끝은 짐작할 수조차 없다. 호라가 끝나자 짝을 이루어 추는 춤이 시작되고 저마다 각자의 리듬에 맞춰 조금 느리게 돌기도 하고 더 느리게 돌며 음악을 즐긴다. 푸른 밤이 깊어가고 수줍음 많던 서푼차 사람들이 흥을 감출 수 없을 때쯤이면 이 여행의 끝이 점점 가까워져 온다.
Zona Bermeșului. Suntem foarte încântați că străinii au venit, fac parte din familia noastră și se alătură dansurilor noastre. Să vin la un pahar de țuică. Vin la un pahar de țuică tradițională, la sarmale, la slănină, la hoară. Oameni primitori, oameni care nu te lasă în drum la greu. Și țara noastră? România. Așteptăm coreenii să fie în România. Așteptăm coreenii să fie în România. Așteptăm coreenii să fie în România. 동유럽의 푸른 빛에 라틴의 붉은 빛이 섞인 로마인의 땅 루마니아를 뒤로 하고 다음 행선지인 알바니아로 가보자. 알바니아의 수도 티라나에 도착했다. 경기도와 강원도를 합친 정도의 작은 나라 알바니아. 인구 수도 우리나라의 18분의 1 수준이다. 수도 티라나는 알바니아의 정치, 경제, 교육의 중심지다. 수도 티라나의 거리는 깨끗하게 간장돼 있다. 스컨데르베우 광장은 알바니아를 찾는 관광객들의 여정이 시작되는 곳. 광장엔 15세기 중반 오스만 제국의 침입을 막고 민족 통합을 이뤘던 알바니아 제1의 민족 영웅 스컨데르베우 장군의 동상이 세워져 있다. 20세기 초까지 끊임없는 외세의 침략과 지배하에 있었던 알바니아에 변화의 바람이 불고 있다. 유럽 여행객이 늘면서 수도 티라나는 새로운 변신을 꿈꾸고 있다. 알바니아의 역사와 독립투쟁사를 묘사한 모자이크가 건물 앞쪽을 뒤덮고 있다. 하지만 좀처럼 변하지 않는 것도 있다. 사회주의 시절 알바니아 전역에 만들어졌던 벙커들, 그 숫자만도 75만 개에 이른다고 한다. Is the first time in Albania? First time. What do you think Albania? Super. It's okay? Super. I tree, green, zielono, fajnie. What about the bunkers? Did you guys go inside the bunker? Tak, bunkier. Bunkier. 과연 벙커 내부는 어떨까? 한번 들어가 보기로 했다. 지금은 노숙인들의 은신처가 돼버린 콘크리트 벙커. 당시엔 주변 상황을 감시하는 용도로 쓰였다고 한다. 수도 티라나에서 차로 1시간 반가량 떨어진 곳에 역사 깊은 다리가 있다. 보리차 다리는 알바니아를 지배했던 오스만 제국인이 건축한 다리로 강을 사이에 둔 무슬림 마을과 기독교 정교회 마을을 잇고 있다. 창문이 인상적인 이곳 베라트가 바로 무슬림 마을이다. 오스만 제국 당시의 건축 양식을 잘 보존하고 있는 이곳을 알바니아인들은 박물관의 도시라 부른다. 2008년 유네스코 세계문화유산에 선정된 이후 베라트를 방문하는 많은 관광객들로 더욱더 활기를 되찾아가고 있다. Atërkyr Berati është qyteti 2400 vjeçar, ose si një ndryshe, Berati 1/1 dritareve. Shpeshherë njerëzit e ngatrojnë me faktin që është qyteti 1000 dritareve, por në të vërtetë është qyteti 1/1 dritareve. 알바니아에서 가장 오래된 도시이자 가장 아름다운 도시로 꼽히는 베라트. 그곳의 좁은 골목길을 따라 올라가면 마을을 에워싸듯 자리 잡은 베라트 성을 만날 수 있다. 알바니아는 성체 유산이 특히 많다. 지난 역사 동안 끊임없이 외세의 침략을 받아왔던 알바니아.
특히 베라트는 전략적 요충지에 자리하고 있어 수많은 전투의 무대가 됐던 곳이다. 베라트 사람들은 여전히 이곳에 살며 관광객을 위해 기념품과 전통 의상을 제작해 팔고 있다. 땅거미가 지기 시작하고 1000개의 창문에 하나둘 불이 켜지면 베라트는 한층 아름다운 모습으로 변신한다. 베라트 도심에서 약 50km 떨어진 곳에 최근 들어 관광객들의 발길이 잦아진 명소가 있다. 고무보트를 잔뜩 싣고 가는 모습에서 짐작할 수 있듯 바로 래프팅을 즐길 수 있는 오수미 협곡이다. 오수미 협곡의 총 길이는 26km, 최고 깊이는 약 450m에 달한다. But here we challenge the culture of Berat because we have here a 3 million years old canyon with 8 exotic waterfalls, always green. In every season you can come, you will find a very beautiful scenery. 첫 번째 팀이 출발하자 속속 그 뒤를 잇는 사람들. 간혹 물살이 세지는 곳이 있긴 하지만 그리 위험한 래프팅은 아니다. 건기에는 수심이 얕아져 더욱 안전하게 즐길 수 있다. 얼마 전까지만 해도 인근 주민들만 알고 있었던 오수미 협곡. 자연 그대로의 모습이 남아있는 협곡은 그 자체로 짜릿한 묘미를 준다. 좁은 골짜기를 지나던 보트가 결국 옴짝달싹할 수 없게 끼어버렸다. 보트에 탄 사람들이 힘을 모아야 한다. 이 또한 오수미 협곡에서 즐길 수 있는 색다른 재미다. 구불구불한 협곡을 힘들게 지나오면 보상이라도 받듯 시원한 물줄기가 쏟아져 내린다. 오수미 협곡에서 만날 수 있는 8개의 작은 폭포다. 강물이 줄어든 건기에는 이렇게 온몸으로 폭포를 맞을 수 있는 기회도 가질 수 있다. 좁은 협곡을 힘겹게 빠져나온 사람들은 너도 나도 폭포수 아래에서 자연을 만끽한다. First time rafting in Albania, yes. Albania, huh? Wow. It was beautiful. I definitely recommend it. Oh, really? How about you? Definitely. Best experience I've ever had here so far. Yeah? Yeah, pretty nice. 세찬 물줄기에 여행이 고단함을 씻어낸 사람들은 또다시 다음 여정을 위한 길을 재촉한다. 알바니아 해안 도로를 따라 남쪽으로 가다 보면 산 중턱 사이에 옹기종기 모여있는 마을들이 시선을 붙잡는다. 일명 꽃의 리비에라라고 불리는 이곳은 약 80km의 구간으로 알바니아에서 가장 경치 좋은 도로로 꼽힌다. πιο τριστή λους και πενήν
꽃의 리비에라를 따라가다 보면 알바니아 남부 최대의 휴양지로 알려진 사란더를 만날 수 있다. 해변은 그리 붐비지 않아 여유로운 휴식을 취하기 좋아 보였다. Was it good? It's beautiful little banyan. Ah, beautiful, huh? Yeah. No. Hey, come here. Liri democrație. 배에서 내린 관광객들이 임모와 칭찬하는 그곳을 찾아가 보기로 했다. 배를 타고 얼마나 달렸을까? 해안가가 점점 멀어질 때쯤 깎아지른 듯한 절벽이 만나는 곳에 엄청난 크기의 동굴이 나타났다. 하지 알리 동굴은 알바니아 해안 동굴 중 가장 규모가 크다. 알바니아의 유명한 해적 하지 알리가 기지로 사용했다는 이곳은 알바니아 공산주의 시절엔 바다를 오가는 배를 감시하거나 바람을 피해 들어온 어부들이 쉬는 곳이었다고 한다. People swim here? People swim, come with boat and swim and have a nice stay there for some more time, for some 10 minutes, 20 minutes. When it's too hot outside, they stay inside. 세월에 따라 동굴의 용도도 자연스럽게 변해갔을 것이다. 사란더에서 남쪽으로 18km 거리에 위치한 부트린트. 알바니아인들이 좋아하는 보물 같은 장소로 선사시대부터 인간이 거주했다고 알려진 고대 도시다. 그리스 식민지였던 부트린트는 다시 로마의 지배를 받았다가 비잔틴 제국 지배 이후 베네치아의 지배를 잠시 받았던 곳이다. 그래서인지 이곳엔 각 시대의 흔적들이 아직도 남아있는데 유네스코는 1992년 이곳을 세계문화유산으로 선정했다. 한때 이곳엔 습지가 형성돼 버려진 도시가 된 적도 있었지만 지금은 다행히 복원돼 지난날의 영광을 만날 수 있게 됐다. 고대 유적지에서 숲으로 10km 정도 더 들어가면 알바니아인들의 착한 심성을 닮은 18개의 샘이 있다. 샘물은 바닥이 훤히 들여다보일 정도로 맑고 차다. 열여덟 개의 샘물 중에서도 가장 아름답다는 샘물을 보기 위해 안쪽으로 더 들어가 봤다. 사람들이 모여 있는 바로 이곳. 타원형의 중앙은 짙은 푸른색이고 가장자리는 옅은 푸른색을 띠고 있다. 사람의 눈을 닮았다 해서 이름 붙여진 블루 아이. 알바니아인들이 가장 성스럽게 여기는 장소란다. Ne jemi të lumtur që Zoti na fali këtë bukurie natyrore. So Blue Eye is the most important thing for Albanians because they think that God actually gave them the blue eye. So yeah, it's something like mystical and mysterious for Albanians. 블루아이는 돌멩이를 던져도 가라앉지 않고 다시 물 위로 떠오르는 특이한 지질학적 현상으로도 유명하다. 블루아이의 영험한 기운 때문일까?
근처를 배회하는 잠자리까지도 푸른색을 띠고 있다. 보스코포여는 지금의 모습과는 달리 종교적인 이유로 오스만 제국의 침략을 많이 받았던 곳이다. 그 결과 전형적인 그리스 정교회 마을이었던 이곳은 무슬림의 약탈과 습격으로 피폐해졌다. 또 사회주의 시절 정부에 의해 교회의 많은 유산들이 파괴됐다. 하지만 힘든 세월 속에서도 사라지지 않은 것이 있었으니 바로 전통 음식이다. 마을에서 가장 맛있는 라크로르를 만든다는 이 아주머니는 알바니아의 전통 음식을 맛보여주고 싶어 했다. 밀가루와 달걀 그리고 요구르트를 섞어 만드는 라크로르 반죽. 사치라는 가마솥 뚜껑이 달궈지는 동안 아주머니는 재빨리 첫 번째 반죽 위에 요구르트를 듬뿍 올리고 두 번째 반죽을 덮는다. Vostro poi vinë shumë turista, si nga vendi dhe nga jashtë vend të huaj, të cilët i pëlqejnë shumë ushqimet që ka zona jonë, ushqimet tradicionale të Vostropojës, për arsye se janë bio, janë të vendit dhe ka shumë shije. Ka raste të veçanta dhe ditë të veçanta që bëjnë mbi 25 lakron në ditë. Lakronin do e vendosin për të pjekur. 이제 뜨거운 불에 구워내는 일만 남았다. 달궈진 사치를 덮고 15분간 익혀주면 맛있는 알바니아 파이 라크로르가 완성된다. 완성된 라크로르는 잘 구워낸 이탈리아식 피자 같다. 올리브 오일을 뿌려 먹는 라크로르는 시큼한 피자 맛이 난다. 해발 850m의 비옥한 고원에 위치해 있는 코르처는 1912년 그리스의 통치하에 있다가 이후 4년간 프랑스의 지배를 받기도 했다. 그래서인지 코르처 거리의 모습이 프랑스의 수도 파리를 연상시켜 알바니아의 작은 파리라고 불리기도 한다. 또 이곳엔 알바니아 최초의 학교도 있다. 이런저런 이유로 코르처는 알바니아의 경제, 문화, 교육의 도시로 발전돼 왔다. 코르처 시내 중앙에 위치한 그리스 정교회. 원래 이곳엔 세인트 조지라는 교회가 있었는데 1968년 공산주의자들에 의해 무참히 파괴됐다. 이후 민주정부가 들어서면서 1992년 지금의 모습으로 재건축됐다. 목조 건물이었던 교회가 비잔틴풍의 건물로 다시 태어난 것이다. 코르처 사람들은 공산주의 정부에 맞서 자신들의 종교를 지켜냈다는 자부심이 아주 크다. 때문에 이들은 지금도 자손들에게 다양한 문화와 종교의 공존을 가르치고 있다. Ne kemi zgjedhur të vime në Moravë, sepse është një nga pikat turistike të qytetit tonë. Për këto pika ne flasim në lëndën tonë të vendlindjes, gjatë procesit mësimor, dhe mundohemi që nxënësit të njohin sa më mirë të gjitha pikat turistike dhe monumentet historike të qytetit tonë. 알바니아의 다양한 종교는 서로를 이해하고 존중하는 법을 알려줬다.
또한 이방인들을 자신의 가족처럼 아끼고 대접하는 풍습을 지킬 수 있도록 도와주었다. Ne duam shumë atë dheun tonë Shqipërinë. Sepse ne kemi lindur këtu dhe do jetojnë. Atë dheu për ne është gjëja më e parë. Ne s'do të harrojmë kur atë. 코르처를 뒤로 하고 북부지방의 중심 도시인 슈코더르로 향했다. 코르처가 알바니아의 작은 파리로 불린다면 이곳 슈코더르는 알바니아의 이탈리아라고 할 수 있다. 오래전 로마의 침입을 받았던 영향이 도시 곳곳에 스며 있기 때문이다. 화려한 색과 건축 양식, 그리고 건물에 내걸린 국기까지 마치 이탈리아의 어느 거리를 걷는 듯한 착각마저 불러일으킨다. 이곳 사람들의 모습에서도 한층 여유가 느껴진다. 아마도 이런 분위기가 알바니아를 또 하나의 유럽이라 부르는 이유일 것이다. 마루비 사진박물관은 슈코더르에서 가장 영향력이 크고 왕성하게 활동했던 사진작가 마루비 가족의 작품이 전시돼 있는 곳이다. 마루비 형제들은 남성 위주의 알바니아 사회 속에서 생활하고 있는 소수민족 여성들의 모습을 많이 기록해 놨는데 훗날 이 사진들은 슈코더르에서 여성들의 지위를 높이는 운동에 많은 영향을 주었다. 여름철이면 마을의 오래된 다리 위는 동네 아이들의 자전거 주차장으로 변한다. 대부분의 아이들이 더위를 쫓아내기 위해 도시를 가로지르는 강물로 뛰어들기 때문이다. 하지만 아쉽게도 이곳에선 여자아이들은 찾아볼 수 없었다. 이슬람 율법에 따라 남성과 여성이 한 자리에 있을 수 없기 때문이다. 언젠가는 이런 모습 또한 변할 수 있지 않을까 생각해본다. 드넓은 다뉴브 강과 아름다운 자연을 가진 로마인이 개척한 땅 루마니아와 다양한 종교와 문화의 나라 알바니아를 통해 동유럽의 아름다움을 한껏 느낄 수 있는 이번 여행이었다.